اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ماشاه قد كان صلى الله عليه. حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه. من والد المختار عبد الله بن عبد لمطلب رأى البرهان صلى الله عليه. قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه. وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه. والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عاجز بذلك شانا صلى الله عليه. واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا صلى الله عليه. فهناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا صلى الله عليه. وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه. بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه ولنة عرشه ومداد كلماته. وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه. وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. يا رسول الله صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. يا رسول الله صلوات الله عليك. أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا نور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع. يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. يا رسول الله
أصنام شركي وبنا شركي تصادى ودنا وقت الهداية برسول الله وحيما الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام للرسالة برسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جاد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترابا قد دها من هول الأفظى طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع فلها أنت فتسجد وتنادى شفعت شفاع فعليك الله صلى ما بدا النور وشعشع طلع البدر علينا ليلة من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وبك رحمننا سأل وإله العرش يسمع يا عظيم المجد يا رب شملنا بالمصطفى جمال صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم
وصلاة الله تغشى له الحسن وتجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الطرى وآله والصحابة ما السناشع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله وسلم عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil lima ulil wa khatimin lima sabaq nasiril haqqi bihaqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Yang dimuliakan Tuan Imam Ustaz Abu Bakar, Imam Masjid Badar Langgang, kepada Guru Mulia Habib Muhammad bin Datuk Syekh Agil Al-Mahdadi, kepada yang memimpin kita baca bacaan maulid Ustaz Azizi daripada Mahad Darul Hadis Tok Klik, pada adik Ustaz Ali kita, saudara Alimin. Jadi alhamdulillah pada malam ni ditakdirkan oleh Allah Ta'ala kita duduk dalam majlis bacaan sirah Nabi SAW. Jadi nak buat maulid Rasul ni, nak buat maulid ni tak nanti Rabiul Awal. Cinta kepada Nabi ni dia tak ada bulan. Dia kena sayang, dia kena cinta. Jadi
banyak kita boleh buh nama majlis kita ni. Majlis mahabbah. Dengan majlis ni kita dapat cinta. Majlis yang penuh dengan rahmat. Majlis yang menambahkan keimanan kita kepada junjungan mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah, kita baca maulid tadi adalah maulid yang dikarang oleh Habib Umar bin Hafiz daripada Yaman. Jadi kalau dulu kita baca Al-Barzanji, tapi orang nak baca pun dah makin kurang. Oleh kerana itu zaman sekarang dia sesuai dengan maulid yang dipimpin yang seperti tadi, ringkas, cepat dan mudah untuk diikuti. Jadi alhamdulillah, perkara-perkara yang macam ni disukai oleh ulama-ulama kerohanian, terutamanya almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau baca Maula ya salli wa sallim tadi, kalau ada Abu Ya rahimahullahu ta'ala, dia akan bergerak seluruh badan dia dengan tangan-tangan dia, kerana keasyikan di dalam memuji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni nak puji, bukan kata nak qasidah, nak buat pantun begitu tak erti dah lah. Pakai nikah tu, kalau kita pergi Minang tu kata cakap betul-betul lah saya nak Minang hari ni, nak pantun-pantun macam dulu tak erti lah. Lebih-lebih lagi kalau kita nak melantunkan syair ataupun qasidah pujian kepada Nabi ni, payah. Jadi kita tumpang berkat mereka, yang mana takluk hati mereka, cinta mereka dengan Nabi itu terlalu tinggi, sehingga kan mereka melantunkan pujian-pujian seperti Tala'al badrul alaina min saniyatil wadah, dan seumpamanya engkau anta syamsu antal badrun, engkau seperti matahari, engkau seperti bulan. Jadi kita tumpanglah berkat Habib Omar, kita baca maulid dia. Tadi kita baca qasidah Kiai Ahmad Jamhuri, ulama Mekah. Kita baca pula yang dikatakan burdah. Tadi ni ada sikit yang ditulis oleh Imam Busiri rahimahullah ta'ala, yang mana hati mereka tu takluk, sentiasa mengingati junjungan mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka majlis yang seperti ini untuk kita ni sama tumpang cas. Jadi macam Habib, dia mengaji di Mesir, mengaji dengan ulama Yaman, kerohanian, pemahaman yang dia dapat bawa di dalam majlis kita. Lepas tu kita pula mengaji dengan contohnya almarhum Tok Isaleh, almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Kita terjemahkan cinta cara yang Tok kita bawa. Macam Ustaz Bakar pula, dia mengaji dengan guru-guru yang ada di Mekah, cara penghayatan yang guru dia bawa. Jadi dalam majlis ni kita saling tumpang menumpang di antara cas kecintaan kepada junjungan mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada majlis yang bahagia, tidak ada majlis yang tenang, melainkan majlis memuji, mengingati, berselawat kepada junjungan mulia sallallahu alaihi wasallam. Tiap malam kita mengaji fiqh, tauhid, tafsir. Kadang-kadang hati kita makin jauh daripada Allah Ta'ala, hati kita jauh daripada Nabi SAW. Maka majlis yang seperti inilah, apa yang kita belajar, supaya dapat sir keberkatan dia, supaya Allah Ta'ala memberi kepada kita berkat, kepahaman dengan apa yang kita belajar tu. Moga-moga dengan majlis seperti inilah dapat memupuk cinta kita kepada junjungan mulia SAW. Tak kenal, tak cinta. Apabila cinta, dia kena ikut, dia kena patuh, dia kena taat. Jadi tahniah kepada Tuan Imam Ahli Jurukuasa, Pakcik Syekh Budin dan Ahli Jurukuasa yang lain, terutamanya Tuan Imam yang memberi ruang kepada kita. Sepatutnya kena buat sentiasa macam ni. Kita tiap-tiap malam ada kuliah tauhid, fiqh, tafsir, tasawuf. Tapi kena ada juga macam ni sekali segala, untuk cas. Untuk cas. Jadi alhamdulillah, kalau almarhum Datuk almarhum Dr. Muhammad
bin Alawi Al-Makki rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki rahimahullah ta'ala, tiap-tiap malam Jumaat mengadakan maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap Khamis malam Jumaat buat maulid. Baca maulid, sambil-sambil baca tu dihidangkan dengan coklat, makanan, manisan. Kemudian dipasang bukhur. Di samping kita berselawat, wangian, kita sedut udara yang wangi. Jadi alhamdulillah tadi ini menzahirkan kegembiraan tengah-tengah kita. Malul Qiyam berdiri berselawat, ada percikan wangian. Ini mengingatkan majlis-majlis yang dianjurkan oleh ulama-ulama di Mekah, ulama-ulama di Yaman, ulama-ulama di Syria, ulama-ulama di Indonesia, ulama-ulama di Singapura. Apabila majlis bacaan maulid, mereka duduk dalam keadaan yang fokus mendengar bacaan maulid, walaupun tak faham pun yakin dengan bacaan itu ada keberkatan, sir akan main. Kemudian dipasang pula wangian, majlis itu akan bertambah seri. Dan lepas kita baca pula, habis lagi ada jamuan makan. Malam ni makan sendiri, banyak sendiri lah. Tapi rasanya ada bungkusan di luar tu. Jadi untuk menggembira, seronok. Sepatutnya kita kena wujud suasana tu yang pernah dibuat oleh tok-tok nenek kita dulu-dulu. Kalau baca maulid jangan buka masa macam nak marah-marah, macam stres. Dia kena seronok. Kita dapat Nabi dizahirkan oleh Allah kepada kita, yang bawa syiar, yang bawa agama kepada kita, yang mendatangkan kebaikan kepada kita, yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Jadi alhamdulillah, apa yang dibuat oleh ahli jawatankuasa, tuan-tuan imam yang beri ruang, ahli jawatankuasa yang berbincang, yang mengaturkan semuanya, insya-Allah tak akan disia-siakan oleh Allah. Tuan-tuan yang memberi duit dalam tabung untuk menjayakan majlis tidak disia-siakan oleh Allah Ta'ala, kerana ada habuan dia untuk memasukkan cinta dan memasukkan kegembiraan kepada hati umat Nabi SAW. Jadi di antara mahabbah kita, iaitulah kita ni nak bagi orang seronok. Bukan kita hanya, kita nak apa yang kita dapat, orang lain dapat. Jadi alhamdulillah, saya dengan Habib Muhammad malam ni baru nak cerita. Mula-mula Habib masuk kuliah di sini, kami bincang, Habib, kalau bolehlah kita adakan maulid nanti bersama. Alhamdulillah malam ni Allah Ta'ala kabulkan. Moga-moga perhubungan kami Allah Ta'ala terima sampailah di akhirat. Ini malam ni Allah Ta'ala bagi dengan asbab daripada Tuan Imam, ahli jawatankuasa, memberi ruang untuk yang macam mana kami dapat, macam tu kami nak kepada ibu dan ayah dapat. Jadi kami tiap-tiap bulan ada liqa mahabbah. Jadi penat duk mengajak tiap malam, mengajak duk bagi ke orang. Kita tak dapat pun, lama kena cas. Jadi tiap-tiap sebulan kami ada liqa mahabbah, yang mana Habib dan para asatizah yang lain berpindah daripada Sungai Petani, Alostak, Kulim. Duit tak ada, siapa dia nak buat kami pergi. Jadi harap-harap lepas ni Masjid Al-Badar mampu untuk nak sambut seruan apabila liqa mahabbah tiap-tiap hari Sabtu minggu kedua. Kok-koklah Masjid Badar kata bagi kami 1 bulan boleh, kita bincang insya-Allah. Jadi seluruh asatizah daripada Kulim, daripada Baling, daripada Alostak, daripada Sungai Petani, daripada Jitra, semua dia akan berhimpun di sini. Dia akan berhimpun pada malam setiap bulan pada hari Sabtu minggu yang kedua. Tiap-tiap hari Sabtu minggu yang kedua akan diadakan himpunan bulanan macam ni lah, baca maulid, lepas tu sedikit tausiah dan kita berhimpun untuk silaturahim. Tujuan dia untuk hati kita. Jadi orang kata buat apa maulid, sedia-sedia sikit-sikit maulid, sikit-sikit maulid. Kata memang sikit semua, pasal tak kerap sikit semua. Sikit-sikit maulid, sikit-sikit maulid, memang sikit semua, tak ada. Tu imam yang mengarang kitab maulid Sinti Durrah, dia kata apa? Kalaulah kita ni pergi ziarah Nabi hari-hari,
kita ziarah, kita ni merangkak, kita buat maulid hari-hari, tak mampu kita nak balas jasa Nabi yang besar yang mendatangkan agama Islam kepada kita. Walaupun kita pergi Madinah merangkak, walaupun kita buat majlis maulid hari-hari, tak mampu untuk kita nak balas jasa Nabi besar kita yang memberi rahmat, mendatangkan kemuliaan kepada kita. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada Masjid Al-Badar kerana memberi ruang untuk mengadakan majlis maulid untuk anak Qaryah kita semua, untuk hati kita. Jadi tanda hati kita sakit banyak. Semayang tak khusyuk, selawat kat Nabi, kita tak boleh teriak. Ada seorang ulama, banyaklah ulama ni contoh, baba lah petani, dia duduk di Mekah, Bukit Jiat. Orang panggil baba lah Bukit Jiat petani. Dia duduk di Bukit Jiat Mekah. Apabila sebut nama Nabi Muhammad, semua terkesak-kesak teriak, sampai tak mampu untuk nak teruskan ceramah. Itu orang yang ada takluk hatinya dengan Nabi SAW. Apabila sebut nama Nabi, ingat banyak sunnah-sunnah yang tak buat. Apabila sebut nama Nabi, ingat pengorbanan Nabi, dengan peluk, dengan darah yang ditumpahkan untuk bawa rahmat agama kepada kita. Ini takluk hati yang kita akan dapat dalam majlis-majlis kerohanian seperti ini. Jadi saya lebih kepada untuk menggemarkan majlis. Jadi Habib akan memberi sekali lagi ilmu yang lebih banyak kepada kita tentang mahabbah kepada junjungan mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib kita ni menghargai nikmat Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala bagi Nabi kat kita, la in syakartum la azidanakum. Sekiranya kamu syukur, akan ditambah nikmat. Tengok orang-orang yang takluk hati mereka dengan Nabi. Kita tengok habib-habib, ulama-ulama yang arif billah, ulama-ulama yang sentiasa takluk hatinya dengan Nabi. Apabila mereka mengenali Nabi dengan ilmu, mengaji syama'il, mengaji syirah, mengaji bab-bab untuk mengenali Nabi, maka mereka sayang. Apabila sayang, taat. Apabila taat, syukur. Allah Ta'ala tambah lagi kepada hati mereka perasaan cinta kepada Nabi SAW. Makin dekat hati mereka dengan Nabi, makin dekat hati mereka dengan Nabi, makin tinggi sunnah mereka. Dan apabila sayang kepada Nabi, adab yang paling tinggi sekali, iaitulah mahabbah, kasih kepada semua orang, tak kira orang, semuanya dia kasih. Kalau orang tu bodoh, dia nak bagi orang tu jadi cerdik. Kalau orang tu jahat, dia nak bagi orang tu jadi soleh. Kalau orang tu kafir, dia nak bagi orang tu jadi Islam. Ini tahap mahabbah yang tinggi kepada Nabi dan kepada umat Nabi SAW. Kerana Nabi ini memikirkan tentang umat. Dia fikir tentang umat, macam mana nak bagi umat dia elok, macam mana nak bagi umat dia baik. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Imam Ahli Jawatan Kuasa kerana memberi ruang kepada kita untuk bersama-sama dengan anak Qaryah belajar cinta kepada Nabi SAW. Maka kita nak belajar cinta ni, kita kena ambil daripada orang-orang yang cinta. Jadi inilah kita bawa Habib Muhammad, dan insya-Allah kali-kali yang lain kita akan jemput lagi Habib-Habib bersama dengan Habib Muhammad yang kita. InsyaAllah kalau ada Habib yang ziarah ke Kedah, kita boleh bawa untuk mengajar cinta kepada Nabi SAW. Jadi kalau orang yang ada cinta ni, dia halui, ayat tapat pun tak dibaca banyak-banyak. Dia cuba kalau orang main pak nak hang ni jahat, pak nak hang ni nyamun perompak, kita pun hak baik ni sedih. Orang yang ada cinta kepada Nabi, ayat tapat pun dia kata jangan baca banyak-banyak, baca ayat lain dulu. Tu kalau mak Nabi itu, kalau tanah yang katuk Nabi, makam Nabi itu mulia, mak hak kandung Nabi ni mulia. Wajib kita beradab kepada ibu, kepada ayah, kepada keluarga Ahlul Bait Nabi, isteri Nabi, Ummul Mukminin, Siti Khadijah Al-Kubra, Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Wajib semuanya kita hormat, sayang kepada seluruh keluarga Nabi kita, sama ada isteri, anak, cucu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kepada seluruh keluarga dan sahabat Nabi. Wajib bagi kita Ahlus Sunnah sayang kepada seluruh apa yang berkaitan dengan Nabi, termasuk umat Nabi.
sallallahu alaihi wasallam. Ni adab yang perlu kita kena belajar. Kita belajar umur dah. Tauhid, fiqh, tasawuf, lebih-lebih lagi. Tak boleh hasad, tak boleh takabur, tak boleh riya, tak boleh kita ni sombong, takabur. Inilah akhlak nur Muhammadi yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Insanul Kamil, menterjemahkan kebaikan. Tu Abuya Syekh Muhammad Alawi. Jangan kata hati Nabi kotor. Apabila dibelah dada, buang darah, jangan kata hati Nabi kotor. Jangan. Hak kotor tu kita. Nabi ni bersih. Allah Ta'ala pelihara. Abuya Syekh Muhammad Alawi, dia kata Allah Ta'ala suruh malaikat buang sikit, terlampau penuh sangat rahmat. Dalam dada Nabi tu rahmat sangat. Kalau tak buang, sampai tak erti nak marah kau orang, buang sikit. Bagi ada marah juga sikit. Benar tak kena? Kalau tak, Allah baik sungguh Nabi. Yahudi tu kata kat Nabi Muhammad buta dia tu, suar. Dia duk maki Nabi, Nabi suar. Sayyidina Abu Bakar tanya anak dia Siti Aisyah, wahai Aisyah, apakah yang mana Rasulullah buat yang bapa tak buat lagi? Maknanya semua dia buat, daripada sekecil benda sampai sebesar-besar. Wahai bapa, ada satu benda yang bapa belum buat, iaitulah disuap seorang Yahudi. Dia pun bawa lah makanan, Nabi dah wafat. Sayyidina Abu Bakar suap, dia maki, dia kata hang jangan ikut Muhammad nah. Muhammad tu jahat, pecah belah orang. Sayyidina Abu Bakar teriak, ni duk maki Nabi ni. Maknanya Nabi duk suap dia dalam keadaan dia maki Nabi. Sayangnya Nabi kepada umat, walaupun duk maki tak apa. Setelah Nabi wafat, digantikan dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar suap dia, maki Nabi. Maka Sayyidina Umar kata, tahu tak siapa yang suap sebelum ini? Itulah yang kamu maki, iaitulah Muhammad, Rasul utusan Allah Ta'ala. Dia dapat Islam setelah Nabi wafat. Ini rahmatnya Nabi. Semasa Nabi hidup memberi rahmat, semasa Nabi wafat memberi rahmat. Jadi saya mohon maaf sebagai untuk menggemarkan majlis ini. Jadi kita bagi masa yang banyak kepada Habib untuk sambung. Malam ni saya minta izin Habib bagi panjang sikit. Selalunya tek no. Jemaah pakai dah tengok dah jam, nak mati bila. Malam ni dia tak apa. Sebab majlis macam ni tak selalu kita buat. Jadi kita bagilah masa. Habib larat-larat mana, dia bercakap lah. Tapi Habib tadi ada urusan di immigration. Malam ni main raikan kita. Ni tandanya rahmat. Anak cucu Nabi ni rahmat kat orang juga. Rahmat. Tak larat pun tak apa, nak rai umat ni. Habib Muhammad ni kalau orang panggil semua habis. Mudah rai orang. Ini sifat akhlak cucu Nabi. Sayyidina Ali Zainul Abidin, orang tuduh hang curi. Dia tak curi pun. Dia tak kat lain, dia tuduh curi. Tak apa, balik ambil duit, bagi, cari-cari jumpa. Sudah. Aku tuduh dah cucu Nabi, anak cucu cicit Nabi. Kawan tu bagi balik. Tak apalah, dah aku bagi, aku tak ambil balik lah, ambil kan. Tuduh sebasar, bagi duit pula, tak marah. Itu maknanya yang ada akhlak Nabi kepada, yang diwarisi oleh mereka-mereka para Ahlul Bait Nabi SAW. Moga-moga dengan kedatangan Habib menambahkan cinta kita kepada Nabi dan mendapat barakah dalam majlis ini. Jadi untuk tidak meluangkan masa, saya minta maaf kerana panjang. Untuk bukan apa nak bagi seronok dengan majlis macam ni. Nak seronok pun bisik dengan Tok Imam. Tok Imam tak apa, masjid tak ada duit, saya bagi duit malam ni. Tok Imam pun kemas. Kalau dulu sebulan sekali, tak apa buat tu ni. Dah orang bagi duit, bukan duit masjid, lagi bagus. Jadi korban duit untuk majlis macam ni tak rugi. Tak rugi. Tak rugi. Sebab ulama-ulama buat, Tok Guru Haji Saleh, Tok Guru yang lain semua tak kira dengan maulid. Allah Ta'ala gandakan lagi rezeki, Allah Ta'ala limpahkan lagi bermacam-macam kebaikan yang mereka dapat daripada keberkatan mengadakan majlis maulid Nabi SAW. Untuk tidak meninggalkan masa, kita jumpa Habib Muhammad untuk menyampaikan pesan, insya-Allah.